श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। श्री गुरु पग को प्रेम जो उज्जल सरसो मुराद। अवगुण पर हर गुण ग्रही बसो मोहे मन ताल दोहरा। श्री गुरु पग को प्रेम जो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। पातत पावन भगत वचन किरपा दे खजाने सरवरे कायनात। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की मेहर का सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे संगत रूप में जुड़ बैठण का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। संध्या के सजे हुए दीवाना विच रब्बी बाणी के कीर्तन तथा रहराज साहिब जी के पाठ तो उपरंत जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र जीवन की लड़ीवार कथा दे विच हाज़री भर रहे हाँ। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ दे विच जिस सोहने ढंग तरीके दे नाल जगत दे मालक सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन इतिहास दर्ज किया है। आप सरवण कर रहे सी सतगुरु पातशाह जी वेई नदी विच प्रवेश करके सचखंड गए। अकाल पुरख के दरों महामंत्र लैके आए। फिर इस मातलोक के उत्ते गुरुद्वारा संत घाट वाली जगह ते सतगुरु जी ने प्रगट होना। मोदी खाने पहुँच के सारा मोदी खाना लुटा देना। नवाब दौलत खां ने बड़ा हैरान होना। जयराम जी को बुला के हिसाब किताब करने लई कहना। जयराम जी ने एक बार सतगुरु जी को मिलने की इच्छा प्रगट करनी। नवाब के कहण दे उत्ते सतगुरु जी दे जाके दर्शन करने, जिथे मड़ियां मसाणा विच कबरां विच गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी आसन ला के बैठे हैं। हिसाब किताब लेखे की गल सुनदे उठ के चल पे। जाके नवीं संत मुंशी नूं नाल लैके सतगुरु सच्चे पातशाह ने सारा हिसाब किताब वहियां चुक के कर दिता। 760 रुपये सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नवाब वाल नूं वाधा निकलिया। ये रुपये लए नहीं। आख्या ये खुदा की अमानत है माया। नवाब साहब ये रब दे प्यारे साधु महात्मा संतां फकरां फकीरां दरवेशां नूं ये माया दे देनी, वंड देनी, सेवा विच ला देनी। आप मुड़ के फिर सतगुरु जी उन्हां कबरां दे विच बड़ियां मसाणां विच एकांत जगह के उत्ते जा बैठे। सारे नगर के लोग हैरान, परिवार के लोग बड़े दुखी आ। दुनियावी धंधे धंधारां नूं त्याग दिता, मोदी खाने का काम त्याग दिता। एकांतवास जाके उद्यान विच बियाबान दे विच कब्रस्तानां विच मुर्दा घाट में जा बैठे। इत्थों तक आपां कल इतिहास सुनिया। आओ अगे जिवें अगला अध्याय आरंभ हो रहा है, जिवें इतिहास आ रहा बड़े प्यार नाल सुनिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। श्री गुरु पग को प्रेम जो। कवि भाई संतोख सिंह जी बड़ी भावना दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के प्रेम का ध्यान धर रहे हैं। सतगुरु शोभा वाले गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी के जो पवित्र चरण हैं, उन्हां चरणों का जो प्रेम है वो बहुत
ਉਜਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉਜਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸ ਮਰਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵੱਤ ਉਜਲਾ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੰਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਉਜਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹੀ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਤਲਾਬ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਗੁਰਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਥਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੜੀਆਂ ਵਸਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਚੋਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਾਲ ਤਤਸ਼ਿਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸੋਚਾਂ, ਅਟਪਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਪੁਲਟੀਆਂ ਸੋਚਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਇਉਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸਿਆਮਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕੇ ਸੁਦਾਸ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇ ਅਕੁਲਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਕਲਾਨ, ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸੋਈਆ ਮਿਲ ਬੈਸ ਗਇਓ ਜਗ ਭੂਜਿਤ ਪ੍ਰਭਾਤਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਤ ਬਗਾਨ ਕਰੀ ਕਦ ਪਾਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਪਦ ਦੇਖ ਫਕੀਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ। ਦੀਨ ਲੁਟਾਏ ਕੈਸੁਰ ਵਾਸੂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। 760 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਧਨ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੀਨ ਰਹੇ ਮਦ ਨੀਰ ਨਦੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਤੀਰ ਆਏ ਨਾ ਸੋਇਓ ਜਲ ਜਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਦ ਗੁਰ ਮੜੀ ਮੈਂ ਆਸਨ ਕੀਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਨਾ ਸੁਣੈ ਜੋ ਭਨੈ ਕਛੂ ਤਾ ਫਸੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੁਣ ਤਨ ਜਾ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਕਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਇਓ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਾਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੇਤਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਝਰੰਗ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਨ ਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਸੁਣੀ, ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵੀ 760 ਰੁਪਏ ਐਵੇਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਸਿਰਜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਾ ਝੁਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਕਲਸ਼ ਹਨ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਰਬਾਣੀ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਜਨਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਲਪ ਵੈਸ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਬੋਲੇ ਬੈਨਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਭਾਗ ਕਰ ਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਦੇ ਮਤ ਪ੍ਰਤਪੂਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਨਾ ਲਗੈ ਕੀਸ਼ ਜਗਦੈਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਰਿਸ ਸੋ ਛਾਤੀ ਅਰਤ ਸੈਵੰ ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਜਲਦੀ ਬਲਦੀ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸੂਰੈ ਗੜੀ ਬਨੰਥਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਟੀਆਂ ਗਿਣਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਲਗੇ ਅਤ ਮੈਂ ਦੁਖਵੰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਦਿਲ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਤ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਤ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਕੇ ਦੁਖ ਵਰਣਨ ਕਰੈ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਭਇਓ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੋਰਠ ਏਕ ਦਿਵਸ ਸੁਖ ਪਨਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਪੀ ਸੁਤਾ ਦਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੋਲਣ ਮਾਹੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਗੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜ ਤਰਣੀ ਕਰ ਕਾਲ ਸਭ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਰਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਕਰ ਆਦਰ ਬਚਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰ ਕੀਓ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਤਿਸੈ ਸਮਝਾਏ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਕਰਤ ਬਖਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਬਿਤ ਬੇਦੀ ਗੁਰ ਮੰਡਨ ਸਕਲ ਦੋਗ ਖੰਡਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਭੂਸ਼ਣ ਰੂਪ ਹਨ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਰੂਪ ਹਨ ਔਰ ਸਕਲ ਦੁੱਖ ਖੰਡਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੰਡਨ ਕੋ ਦੰਡਨ ਸਰੂਪ ਜੇ ਧਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 100 ਸੁਹਾਗਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਮੂਲਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਆਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਿ ਮੰਡਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਗੜ ਬੈਠ ਕੁੰਡ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਕਾਕੀ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਕੀਨ ਤੋਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਗ੍ਰਿਤ ਜੋਰ ਦੀਨ ਨੀਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੱਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਤਜ ਦੇ ਅਸ ਦੇ ਤੁਸਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਤਕਾਰਿਆ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ
ਪੰਡਤ ਸਿਆਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜਗਤੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਤਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਬਸੰਤ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੀ ਸੁਰ ਜੋ ਬਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਆਹੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਹੰਡੋਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਸੰਤ ਤੇ ਹੰਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਹੈ, ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕ ਮਨ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਪਾਪਾ ਪੜੀਐ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਦੋਏ ਮਾਏ ਦੋਏ ਬਾਪਾ ਪੜੀ ਹੈ। ਦੋ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪ, ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਿਓ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਮਨ ਦੇ। ਸੁਆਮੀ ਪੰਡਤਾ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਵੋ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਪਾਵੋ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਪਾਵੋ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਓ ਭਈ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਸਮਝੋ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਜਾਨੋ ਚੰਚਲ ਸੋ ਔਰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਲਕ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਭੱਜ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਨੀਤ ਨਾ ਸਿਖੋ ਰੂਪ ਗਿਆਨਾ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਏਕ ਰਚਿਓ ਸੁਭ ਵਿਸ਼ੈ ਮਹਾਨਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਤਿਸ ਜਾਣਤ ਕੀਨ ਸੁਨੇਹਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਚੀ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਸਾ ਹਾਂ, ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਆਜ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਆਖਿਆ। ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ, ਕੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਤਿਸ ਜਾਣਤ ਕੀਨ ਸੁਨੇਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਥਿਰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਾਲ ਪਰੈ ਜਬ ਮੇਹਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਤੰਗ ਗੁਰ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅਚਨ ਚੇਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲ ਸੋ ਜੀਵੈ ਦੁਖ ਮਜਾ ਦੁਖ ਮਜਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੁਰਟ ਕੋ ਕਰਤ ਪਿਆਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਕੇ ਨਿਤ ਕਾਜ ਜਗਾਰੂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਪੁਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਭ ਜੋ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਬਲੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ, ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਨ ਸਿਉ ਕਰਤਿਓ ਮੀਤਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਈ ਲੂਟੈ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਕੀ ਨਗਰੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਤ ਜਾਣੈ ਈਸ਼ ਉਜਗਰੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਈਸ਼ ਦੀ, ਜੀਵ ਦੀ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ, ਸੋ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਓ ਰਹਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਤਨ ਮਾਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਵਿਦਿਆ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਈਸ਼ ਜੀਵ ਦੋਏ ਪਿਤ ਜਨ ਜਾਇਆ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਇਹ ਦੋ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਹਨ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਇਆ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈ ਕੋ ਜਨਿਓ ਪੁੱਟਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ, ਦੁਆਇ ਕੋ ਜਨਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਟਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ, ਕੁਟਲਤਾ ਦਾ, ਟੇਢਤਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਸਵਾਰਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਨਗੇ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਵਨ ਵਦ ਚੀਜੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਪਾਵੋ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦ ਬਲ ਕਰ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤ ਕਰੀ ਪੁਨ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਮੂੜਾ ਬੋਲਿਓ ਸੰਤ ਬਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਜੇ ਤੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਉ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਦੁਖੀ ਲੀਨੋ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ? ਦਰਦ ਲਟਾਇਓ ਬਾਦ ਬਹੋ ਔਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖੀਆ ਦਿਓ ਨਾ ਟਾਂਕ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ ਕਰੀੜਾ ਤਨੇ ਭਾਜਿਆ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰੀੜਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੱਜਿਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਪੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਨੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ, ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਉਹ ਖਿੰਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 16 ਕੋਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਜਲ ਨੂੰ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਘਰੀ ਭੀਤਰ, ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੀਵੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਉ ਪਈ ਭੀਤਰ ਭੂਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਪ ਜਿਉ ਕਬੈ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਕਦੇ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਛਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਚਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਜ ਮੰਗ ਗੁਣ ਮੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਟ ਪਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਅਪਾਰ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਬ ਕਰਬ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਦੇ। ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ MLA ਬਣੇ, MP ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ 5-5 7-7 ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਸਮੀ ਭੂਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਊ, ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਊ, ਪਰ ਅੱਗ ਕਦੇ ਰੱਜੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਅਰਬ ਖਰਬ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਨਾਹੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਆਗੇ ਵੈਰਨ ਪੁੱਤਰਨ ਜਗ ਮੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਚਕ ਮਤ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਸਰ ਫੇਰ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸੇਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਆ, ਸੋ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਾ ਫਲਾ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਪੱਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਸੁਤਾ ਧੀ ਹੈ, ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਤਨ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਤਿਨ ਵਾਧਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਜਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਵਾਧਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬਰਾਗ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਭੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ
ਨਾ ਅਨਕ ਦੁਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਰਾਇਆ, ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਦੂਸਨ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਨ ਸ਼ਿਆਮਾ ਬੋਲਿਓ ਮਨ ਚੀਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਮਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਮ ਸਮਰ ਕੀਜੈ ਨਿਜਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਨ ਬਨ ਸਦਨ ਰਾਮ ਲੈ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਵਿਓ ਜਲ ਥਲ ਵਿਖੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੁਧ ਸਭ ਕੀ ਸੋਲੇ। ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੀ ਸੁਰ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਕੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਦਾ ਬਦਲ ਭਏ ਜਗਦੀਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ। ਇਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਈਏ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਐ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕੇ ਲਖਣ ਜਾਣੀਐ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਮਾ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵ ਪਈ ਰਾਮ ਰਵਈਆ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਖਣ ਮਨ ਠਾਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵਰਤੈ ਹੋਏ ਉਦਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੱਕਰ ਸੋਈ ਜੋ ਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਆਮੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬਚਨਾਂ ਵਿਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਬੌਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਨਾਨਕ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਮੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਸਮੀਭੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਇਆ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਨ ਤੋਲਾ ਤੇ ਖਿਨ ਮਾਸਾ। ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸੇ ਵਾਂਗੂ ਹਲਕਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਰਖੀਕ ਨਾਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ। ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਰੱਜਦੇ ਆ? ਆ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਦੇ ਰੱਜਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਨੀ। ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਰੱਜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ? ਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਨ ਨਾ ਰੱਜੇ ਨਿੰਦ ਸੁਣ, ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਆ, ਨਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਕਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਸਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਚਮੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜਾ, ਮਿੱਠਾ, ਖੱਟਾ, ਲੂਣਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਵਚਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਮਲਤਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਮਲਤਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਮੜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮਨਾਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਐ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਤਿਜ ਵੈ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਆਮੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਦਿਜ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਪਾਏ ਸੁਖ ਰਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਮਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਇਕ ਰਸ ਕਬੀ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਤੋੜਾ ਤਬੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਜਬ ਜਾਣੈ ਵੇ ਹਰਖ ਬਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾ ਸ਼ੋਕ ਵਿਖੈ ਤੈ ਜੀਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਪਾਏ ਸਵਾਰਨ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਗ ਤੇ ਹੋਵੈ ਜੀਵ ਧਾਰਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰ ਬੰਦ ਕੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਪਗ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ। ਇਨ ਸਮ ਕੋ ਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਦੇਵ ਦੀਨਤਾ ਦਿਆਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦੀਨਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿੜ ਦਜ ਪਰ ਪਰੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਕੇ ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਜਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਛੁੱਟ ਗਏ ਤਤਕਾਲ ਤੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕਾਉ ਕਈ ਖਿਜ ਕੈ ਮੂੜਾ ਪੁਰ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਦ ਦੁਖ ਮਾਨ ਬਿਸਮ ਮਨ ਭਇਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਤਰ ਦਿਨ ਤਰੀਆਂ ਕੇ ਪਾਸੂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਓ ਆਪ ਨ ਗਇਓ ਕਵਾਸੂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਸਥਾਨ ਮਸਾਨਾ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਰੀਨ ਗੋਰ ਮਹਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਰ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕਛੁ ਭੀਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬੰਧਨ ਕਰ ਗਵਨੇ ਜਗ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਲੈ ਰਸੀਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਏ ਜਬ 3 ਮਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਲੀਲਾ ਜਨਮ ਤਬ ਲੀਨੋ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿ ਮਨ ਕੀਨੋ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਜਿਤ ਸਾਸੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਸਹਿਤ ਹੋਈ। ਉਗੇ ਸੂਰ ਸਤ ਜਨ ਜਸ ਰਾਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚਮਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਬਿਖਰਦਾ, ਬੜਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਗ ਜਾਏ ਸੁਨਾਵਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਨ ਕੋ ਰਸੇ ਕੁ ਸੁਹਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਨ ਕੋ ਰਸ ਏਕ ਸੁਹਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗਮੀ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪਾਵਨਾ ਪਾਵੈ ਪੁਰਬ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਗ ਪਾਵਨ ਉਦਿਆਨ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਿਆਨ ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਤਾਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਉਦਰੇ ਸਰਬ ਮਹਾਮਸਾਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਨ ਸੀ, ਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪਾਰਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤੇ ਭਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਤੁਰਕ ਨ ਐਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਮੁਕਤੇ ਭਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਨਾ, ਨਹਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਤੁਰਕ ਨ